ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತೃತೀಯ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ತರಗತಿ ಪತ್ರಿಕೆ 6.1 ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 6.1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಪತ್ರಿಕೆನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ. Sixth semester, Bangalore North University, paper 6.1. A major constitutional system is the title of the paper, in which the first chapter is it is concerned with the political system of United Kingdom. In this class, I am going to teach you about the features of British Constitution or the features of United Kingdom's Constitution. First important feature of United Kingdom's Constitution is it is unwritten constitution. One of the most important features of British Constitution is its unwritten character. There is no such thing as a written, precise and compact document in Britain, which may be called as the British Constitution. There is only one constitution in the world for the best example of unwritten constitution. The main reason for this is that it is based on conventions and political traditions which have not been laid down in any document. Unlike a written constitution, which is usually a product of a constitution assembly, but the constitution making assembly doesn't create or doesn't form or doesn't written the British Constitution. So the first important feature of British Constitution is it is unwritten constitution in the world. ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಲಿಖಿತ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ದಾಖಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅದು. ಇದು ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ರಚಿಸಿಲ್ಲ. Second important feature of British Constitution is evolutionary character. Evolved constitution it is. The British Constitution is a specimen of evolutionary development. It was never framed by any constituent assembly. It has an unbroken continuity of development over a period of more than 1,000 years. It is said that the British Constitution is a product of wisdom and chance. This constitution evolved with so many centuries. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನನ ವಿಕಸಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಕಸಿತ ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನವು ವಿಕಸನೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 1,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಶಿಶು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಿಕಸಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. It was gradually developed with the people. So this constitution is considered as evolved constitution.
Number 3, third important feature of British Constitution is flexibility. Flexible. Simple. The British Constitution is a classic example of a flexible constitution. It can be passed, amended and repealed by a simple majority of the Parliament. Since no distinction is made between a constitutional law and an ordinary law, both are treated alike in England. There is no difference between these two laws. I mean, the constitutional law and ordinary law treated equally there. The element of flexibility has provided the virtue of adaptability and adjustability to the British Constitution. This quality has enabled it to grow with the needs of time. ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಯತೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ್ದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದ್ದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂವಿಧಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸರಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನನೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಯತೆಯ ಅಂಶ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಗುಣವು ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ. ನಾಲ್ಕನೇ ಲಕ್ಷಣ, ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟರಿ ವರ್ಸಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. The British Constitution has a unitary character as opposite to a federal one. All powers of government are vested in the British Parliament, which is a sovereign body. Executive organs of the state are subordinate to the Parliament. Exercise delegated power are unanswerable to it. There is only one legislature in England. England, Scotland, Wales, etc. are administrative units and not politically autonomous units. On the other hand, Indian Constitution is regarded as federal, but British Constitution is considered as unitary. Here all the powers are vested with a single central government. For the sake of administrative convenience, the local units may be there, just like Scotland, Wales and England, but all the powers belongs to the central parliament alone in England. So in England, the constitution provides unitary character for the government. The governmental authority or the powers are vested with central government there. ಏಕಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏಕಾತ್ಮಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೆಡರಲ್ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ ಏಕಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಂಗಗಳು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ವೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಘಟಕಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಫಿಫ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Britain has parliamentary form of government. The king, who is sovereign, has been deprived of all his powers and authority, only his nominal head alone. The real functionaries are ministers who belong to the majority party in the parliament and remain in office as long as they retains its confidence.
If they lost confidence in Parliament, they have to resign for their posts. The Prime Minister and his ministers are responsible to the legislature for their acts and policies. In this system, the executive and legislature are not separated as in the presidential form of government. So in England we find parliamentary system of government. Here the executive is responsible to legislature, I mean the parliament. Parliament has full power to control executive. Here the Prime Minister is the head of the government. He is regarded as the real head of the government. The king or queen only nominal heads of the state. ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗ 5ನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರವರು, ಆದರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಇವರನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರೋವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಹುಮತ ಇರೋವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇರೋವರೆಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲನ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಗಳೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಾವರನಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, 6th important feature. The term sovereignty means supreme power. A very important feature of British Constitution is sovereignty of British Parliament. The British Parliament is the only legislative body in the country with unfettered power of legislation. It is supreme body, supreme authority. It can make, amend or repeal any laws. The courts have no power to question the validity of the laws passed by British Parliament. The British Parliament may amend the Constitution on its own authority, like an ordinary law of the land. It can make illegal what is legal and legalize what is illegal. It can do whatever it likes. One important political thinker of Britain, D. Lome, says that British Parliament can do anything, but it can't do a man as a woman and a woman as a man. But in all other functions can be done by British Parliament. It can done everything. ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ. ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ, ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೇನೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಸತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. 2 ಸದನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಕೆಳಮನೆ, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ಮನೆ. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸ್ಬೋದು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದದ್ದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಲೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಗಂಡನ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿಗಿದೆ. ಅದೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ರಾಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ನೇತೃತ್ವ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವನ ಪ್ರಧಾನಿ ವಹಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂಥ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. 7th one, role of convention, important feature of British Constitution. Conventions are known as unwritten maxims of the Constitution. They provide flexibility and avoid amendments. Most constitutions of the world have conventions. A necessary corollary to the unwritten character of British Constitution is that conventions play a very vital role in British political system. For example, while the Queen has
the prerogative to refuse assent to a measure passed by British Parliament, but by convention she doesn't do so, and the same has become a principle of the Constitution itself. However, the legal status of conventions is subordinate to the written law. ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಹ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಆಧರಿಸಿರೋದೇ ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು. ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಲಿಖಿತ ಗರಿಷ್ಠ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಲಿಖಿತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಣಿಗಿದ್ದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮ. ಅಂದರೆ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ. ಏಯ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ. Another important feature of British Constitution is the rule of law. Constitutionalism or limited government is the essence of rule of law. Constitutionalism or limited government is the essence of rule of law. This checks the arbitrary action on part of the executive. According to Dicey, there are three principles of rule of law found in Britain. Protection from arbitrary arrest and the opportunity to defend oneself is the first thing, according to Dicey. Second thing, equality before the law. All persons are equal before law, irrespective of their position or rank. Equality before law is different from the concept of administrative law, which gives immunity of various types of public servants. But in England, equality before law is there. All are treated equally. In the absence of constitution and fundamental rights in Britain, the judiciary protects this law. So, this system is called as the principle of common laws in England. Number 3, according to Dicey, the rights of the people in Britain are guaranteed by judiciary. The judiciary gives recognition to the common laws. Thus, the people of Britain enjoy rights even in the absence of a Bill of Rights or fundamental rights. However, it has been seen that rule of law isn't practiced in its real sense. Several reasons are attributed for it. They are growth of administrative law, growth of delegated legislation, internal and external emergencies. These developments have been termed as new despotism. ಎಂಟನೇ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರು, ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ತಿರುಳು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನಕತೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮದ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೀಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಸೀಮಿತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮಾನರೇ. ಇದು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಡೈಸಿ ಪ್ರಕಾರ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ 3 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ, ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಾನೇ ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನತೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬಡವ ಆಗಿರಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ. ಕಾನೂನಿನ ಮೊದಲು ಸಮಾನತೆಯು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿನಾಯಿತಿನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಕಾನೂನಿನ
ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳ ತತ್ವ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಜನರು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅದರ ನೈಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾನೂನು. ನಿಯೋಜಿತ ಶಾಸನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಯೋಜಿತ ಶಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. 9ನೇ ಲಕ್ಷಣ, 9th ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. The rule of law in Britain is safeguarded by the provision that judges only be removed from office for serious misbehavior and according to a procedure requiring the consent of both the houses of parliament to remove them from their office. Otherwise, it is very difficult to remove the judges from their office. So the judges are able to give their judgments without any fear or favor. Without any fear or favor, they can able to give their judgments. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಗಂಭೀರ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು, ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗಿಬೋದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಮಹಾಭಿಯೋಗದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಆಗಲಿ, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಆಗಲಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 10ನೇ ಲಕ್ಷಣ, 10th ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ characteristic of British party system is the existence of two well-organized political parties. Since the 17th century, when political parties can be said to have come into existence, earlier there was a contest between Conservative and Liberal Party. With the emergence of Labour Party as a major political force in 1921, there emerged three parties in the political field. These are the Conservative Party, Labour Party and Liberal Party. But with the diminishing influence of the Liberal Party, there were again two parties and the government altered between the Conservative and the Labour Party. There was a split in the Labour Party in 1981 and a Social Democratic Party came into existence in England. The Social Democrats forged an alliance with the Liberals, but the alliance was short-lived. Accordingly, the two-party system is an established tradition in Britain today, with the governmental powers altering between the Conservative Party and the Labour Party. The two-party system has provided stability and permanence to the political system of Britain. People are now habituated with this biparty system, with the elections centering on a clear contest between the Conservative Party and the Labour Party, with one forming the government and the other forming the opposition. ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 17ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಎರಡು ಸುಸಂಘಟಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷ. 1921ರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷ, ಎರಡನೇದು ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷ, ಮೂರನೇದು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ. ಆದರೆ ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ಪಕ್ಷಗಳು. ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಕ್ಷ, ಬಡವರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ.
1981ರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಡಕುಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿಗಳು ಲಿಬರಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಆದರೆ ಆ ಮೈತ್ರಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಇದು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು. ಎರಡು ಪಕ್ಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಈಗ ದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿರಬಾರ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷ ಸಾಕು ಅಂತ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬಿಳಿಯರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರನ ರಚಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷ ಇರೋದು. ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮೊದಲು ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದು ಈಗ ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಆದರೂ ಮೇಜರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ, ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲ. 11ನೇ ಲಕ್ಷಣ, 11th important feature of United Kingdom's constitution is hereditary character of certain institutions there. Another distinctive feature of British constitution is the recognition given to the hereditary principle. Monarchy rests on the hereditary principle. The upper chamber of the House of Lords is primarily composed of hereditary peers. It is also came into existence on the basis of heredity. The existence of these hereditary institutions may seem to go against democratic ideals so dearly cherished by the British people. Ideals so dearly cherished by the British people. Yet, the British have never been in a mood to abolish these historic institutions, just like the upper house of British Parliament and the existence of monarch is on the basis of hereditary principle. They like it, they extend their support to these institutions. So we found in democracy the hereditary character is also there in British constitution. ಕೆಲವು ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದ್ರೂ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಣಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಭೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಆನುವಂಶಿಕ ಪೀರರಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ, ಪೀರರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೀರರು ಅಂದರೆ ಸದಸ್ಯರು, ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪೀಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಆನುವಂಶಿಕತೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದ್ದರೂ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 12ನೇ ಲಕ್ಷಣ, 12th important feature of British Constitution or Constitution of UK is difference between theory and practice. The gradual evolution of British Constitution and the retention of traditional forms of English have made a significant difference in theory and practice. In the final theory, the government in the United Kingdom is an absolute monarchy in form of a limited constitutional monarchy and in fact a democratic republic. In theory, the UK government is the monarchy, but in practice it is democracy. Commander-in-chief of all British forces during the monarch peace and war. During peace and war, the monarch is commander-in-chief, but actually in wartime, the chief commander may be the Prime Minister of Britain. Only the monarch can declare war and all agreements are negotiated and decided in the name of
and on behalf of the monarch, but all functions were carried on by the Prime Minister. In short, every function of a government is attributed to the monarch name, only nominal sake, but all this is in theory. But in practice, monarch is just a nominal executive. Britain is a limited monarchy today. Only nominal head, the monarch, the king or the queen, but the real head of the government is Prime Minister and his ministry. The monarch rules but does not rule. The real powers of government remain in the British cabinet headed by Prime Minister. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇರೋದೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋ ಪದ್ಧತಿನೇ ಇನ್ನೊಂದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ವಂಶ ಪರಂಪರದ ಮೇಲೆ ರಾಜನೂ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಣಿನೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ರಾಜ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಣಿ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನುವಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ, ಗಣರಾಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿನೇ ನಿಜವಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಅವನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಣಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ದೊರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ವಜಾಗೊಳಿಸೋದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೊರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಾಣಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೊರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಕಾರಂಜಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ದೊರೆಯು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ, ಮುಂದೂಡುವ, ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರನ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅವನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ದೊರೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ ರಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೊರೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ. ದೊರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಡೆಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದೊರೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು, ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ದೊರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ದೊರೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆ ಕೇವಲ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಇದ್ದು ದೊರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ. ಸರ್ಕಾರದ ನೈಜ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಣಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪ್ರಧಾನಿನೇ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90% ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬದಲಿಗೆ ರಾಣಿ ಅಥವಾ ರಾಜ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕತೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ.